This video contains news and analysis related to a recent terror attack in Kashmir. The content may include sensitive visuals and discussions that could be distressing to some viewers. Viewer discretion is advised. We strongly condemn all forms of violence and terrorism. The purpose of the content is solely to inform and create awareness based on verified reports. লোকসভায় অপারেশন সিঁদুর নিয়ে জবাবি ভাষণ, সেই জবাবি ভাষণে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ তিনি জানালেন যে পেহেলগাঁও হামলার যে 3 জঙ্গি ছিল সেই 3 জঙ্গিকে খতম করা হয়েছে। খতম সুলেমান ওরফে ফয়সাল জাট এ ক্যাটাগরির লস্কর জঙ্গি, বাকি 2 জঙ্গি আফগান এবং জিব্রানো এ ক্যাটাগরির লস্কর জঙ্গি। লোকসভায় ঠিক কি জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, শোনাই আপনাদের। ऑपरेशन महादेव में सुलेमान उर्फे फैजल जट, अफगान और जिब्रान 3 आतंकवादी सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के संयुक्त अभियान में ऑपरेशन महादेव में मारे गए। और माननीय अध्यक्ष जी, ये जो सुलेमान है ए श्रेणी का लश्कर तोयबा का कमांडर था। पहलगाम हमले में और गगनगिर आतंकी हमले में वो लिप्त था। इसके ढेर सारे सबूत हमारी एजेंसियों के पास है। अफगान ए श्रेणी का लश्कर तैयबा का आतंकवादी था और जिब्रान भी ए ग्रेड आतंकवादी था। और माननीय अध्यक्ष जी, मैं सदन को और सदन के माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता हूं, जिन्होंने बैसरन घाटी में हमारे प्रवासियों को, नागरिकों को मारा था, ये तीनों आतंकवादी ये थे और तीनों मारे गए। আচ্ছা, এই পেহেলগাঁও হামলায় যারা জঙ্গিরা ছিল তাদেরকে ঠিক কিভাবে ধরা হলো, কিভাবে তাদেরকে এনকাউন্টার, কিভাবে তাদেরকে মারা হয়েছে সে বিষয়ে কিন্তু বিস্তারিত তথ্য জানা যাচ্ছে পেহেলগাঁও হামলায় যে চীনা স্যাটেলাইট ফোনের সাহায্য নিয়েছিল এই পাক জঙ্গিরা, সেই চীনা স্যাটেলাইট ফোনই শেষ করেছে 3 লস্কর জঙ্গিকে। শালিমার বাগের কাছে লুকিয়ে আছে 4 থেকে 5 জন জঙ্গি, গোপন সূত্রে খবর পায় সেনা। রাত 2টো নাগাদ ওই এলাকায় অ্যাক্টিভ হয় চীনা স্যাটেলাইটের ফোন T-82। চীনা স্যাট ফোনের সিগন্যালই নিখুঁত অপারেশনে সাহায্য করে বাহিনীকে। কয়েকদিনের লাগাতার নজরদারির পর পিন পয়েন্ট হামলা চালায় যৌথ বাহিনী। নিকেশ হয় পেহেলগাঁও হামলার মাস্টার মাইন্ড সুলেমান সহ 3 জঙ্গি। কিভাবে ঢুকলো জঙ্গিরা? সংসদে বিরোধীদের প্রশ্নের জবাবে কৌশলী অমিত শাহ কংগ্রেসের দিকে আক্রমণ শানে তিনি বলেন, সন্ত্রাসবাদের মূলে পাকিস্তান, আর কংগ্রেসের কারণেই পাকিস্তানের জন্ম হয়েছে। দেশ ভাগের সিদ্ধান্ত না মানলে পাকিস্তানের জন্ম হতো না। ইউপিএ জামানায় 27 বার জঙ্গি হামলা হয়েছে। কি করেছে কংগ্রেস বলুন রাহুল গান্ধী? 2014 পর সীমান্ত এলাকা বাদে দেশের আর কোথাও জঙ্গি হামলা হয়নি বলে দাবি করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। 1948 में सरदार पटेल ना बोलते रहे, जवाहरलाल नेहरू जी ने एक तरफा युद्ध विराम कर दिया। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर का अगर अस्तित्व है तो जवाहरलाल नेहरू जी की ये युद्ध विराम के कारण है। इसका जिम्मेदार जवाहरलाल नेहरू है। 1960 में सिंधु जल पर भौगोलिक व रणनीतिक रूप से हम बड़े मजबूत थे और उन्होंने सिंधु समझौता क्या किया? 80% भारत का पानी पाकिस्तान को दे दिया। 65 की लड़ाई में हाजीपीर जैसे स्ट्रेटेजिक जगह पर हमने कब्जा किया था। 66 में उसको लौटा दिया गया। 71 में पूरे देश ने इंदिरा जी का समर्थन किया। उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। बहुत बड़ी विजय थी भारत की। युद्ध की विजय की चकाचौंध में क्या हुआ? शिमला में समझौता हुआ, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर मांगना ही भूल गए। আর অমিত শাহকে পাল্টা জবাব দিয়েছেন কংগ্রেস সাংসদ প্রিয়াঙ্কা গান্ধীও। তিনি বেশ কয়েকটি প্রশ্নও সামনে রাখছেন। তিনি রাখছেন যে 22 এপ্রিল পেহেলগাঁওয়ে হামলা কেন হলো, কি করে হলো? সরকার প্রচার করছিল কাশ্মীরে সন্ত্রাস শেষ হয়ে গেছে, তারপরেও 1 ঘন্টা ধরে পর্যটকদের বেছে বেছে খুন করেছে জঙ্গিরা। এই 1 ঘন্টা একজন নিরাপত্তা রক্ষীকেও দেখা যায়নি কেন? 5 বছরে 25 বার হামলা চালিয়েছে টিআরএফ। অমিত শাহকে পাল্টা জবাব কংগ্রেস সাংসদ প্রিয়াঙ্কা গান্ধী, শোনাবো আপনাদের। शुभम की पत्नी ने कहा, कोट,
मैंने अपनी दुनिया को खत्म होते हुए देखा। अपनी आंखों के सामने एक सिक्योरिटी गार्ड नहीं था। सरकार ने हमें वहां पे अनाथ छोड़ दिया था। सिक्योरिटी क्यों नहीं थी वहां? वहां पे एक सैनिक क्यों नहीं दिखा? क्या सरकार को मालूम नहीं था कि यहां रोज 1000 से 1500 पर्यटक जाते हैं? क्या सरकार को मालूम नहीं था कि यहाँ के पहुंचने के लिए जंगल के रास्ते से जाना पड़ता है? अगर कुछ हो जाएगा तो लोग वहां से निकल नहीं पाएंगे। ये लोग वहां पे इस सरकार के भरोसे गए और इस सरकार ने उन्हें भगवान भरोसे छोड़ दिया। 22 एप्रिल पहलगाঁওয়ে হামলা, ধর্ম জেনে জেনে টার্গেট কিলিং। 15 দিনের মাথায় অপারেশন সিঁদুরে খতম হামলার পাক চক্রীদের ঘাঁটি। আর ভাইসারেনে হামলার 14 সপ্তাহের মাথায় অপারেশন মহাদেবে খতম হামলাকারী 3 লস্কর জঙ্গি। আর এক জঙ্গির খোঁজে যৌথ বাহিনীর চিরুনি তল্লাশি জারি। সেনা অভিযানে এখনো পর্যন্ত উদ্ধার AK-47, M9, গোলা বারুদ, গ্রেনেড। রাষ্ট্রীয় রাইফেলস বা RR তারা কোঅর্ডিনেট করে তাদের ছাতার তলাতে আন্ডার ওয়ান আমব্রেলা। এটা জয়েন্ট ফোর্সেস অপারেশন, জয়েন্ট ইন্টেলিজেন্স অপারেশন। কৃতিত্ব সবার, এখানে কারোর কৃতিত্ব কম বেশি নয়। প্রত্যেকের নির্দিষ্ট দায়িত্ব থাকে, সবাই নিজের নিজের নির্দিষ্ট দায়িত্ব পালন করেছে। তার জন্যই হাসিম মুসার মতো লোক এবং বাকি 3 জনকে আমরা এলিমিনেট করতে পেরেছি। ভারতীয়কে তাদের স্ত্রী কন্যার সামনে হত্যা করেছে, তাদের সঙ্গে তো আর মানবিকতা অন্তত আমরা দেখাবো না, বাকি রাজনৈতিক দলরা যারা দেখানো তারা দেখাবে। তো আমরা ওই ব্যাপারটা হচ্ছে ড্যাগার মানে থাকা মানে ড্যাগার দিয়ে তো আর কেউ বাঁশি বাজাবে না বা ছবি তুলবে না। শত্রুর কণ্ঠনালীটা কেটে দেওয়াটাই আমাদের কাজ, সেটা আমরা করি। এদিকে অমরনাথ যাত্রাতেও হামলার ছক ছিল জঙ্গিদের। গন্দেরবালের জঙ্গলে জঙ্গিদের লুকিয়ে থাকার তথ্য ছিল গোয়েন্দাদের কাছে। সেই অনুযায়ী অপারেশন চালায় জম্মু কাশ্মীর পুলিশ ও CRPF। গোয়েন্দা সূত্রে এমনটাই তথ্য।